பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. கண்ணன் பூஜித்த கணநாதன் ஸ்யமந்தகமணி உபாக்கியானம். அபவாதத்துக்கு காரணம். இங்கே துவாரகையில் பகவான் பல தினசாக எண்ணி துக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தார். இந்த ஸ்யமந்தகத்தால் எத்தனை கஷ்டம் வந்துவிட்டது. பிரசேனன், சத்ராஜித், சததன்வா என்று 3 பேரை அது பலி வாங்கிவிட்டது. முதலில் அது சத்ராஜித்திடமிருந்து நமக்கு அபவாதம் வாங்கி வைத்தது. இப்போதோ அண்ணாவே நம்மை விகல்பமாக எடுத்துக்கொண்டு தேசாந்தரம் போகும்படி செய்திருக்கிறது. அக்ரூரர் ஊரில் இல்லை என்பதால் அவர்தான் அதோடு போய்விட்டார் என்று ஊகிக்க வேண்டி இருக்கிறது. அதாவது சத்தான அந்த ஆத்மாவை இங்கே இல்லாதபடி பண்ணி இருப்பதும் செமந்தகம்தான். சத்யபாமாவுக்கோ பிதாவின் மரணத்தினால் அது பெரிய சோகத்தை இழைத்திருக்கிறது. ஊரே நம்மை சந்தேகப்படுகிறது. எதனால் இப்படி பல கஷ்டங்கள்? எதனால் இப்படி மறுபடி மித்யாபவாதத்துக்கு ஆளாகிறோம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது நாரத மகரிஷி வந்தார். எப்போது வரணும், எப்போது வந்தால் கதையில் சுவாரஸ்யமான திருப்பம் உண்டாக்க முடியும் என்று அவருக்கு தெரியும். சுவாமி, தாங்கள் ஏதோ விசாரத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதாக தெரிகிறதே, என்ன காரணம் என்று பகவானை கேட்டார். பகவான் செமந்தகத்தினால் உண்டான அனர்த்த பரம்பரையை அவருக்கு சொன்னார். எனக்கு ஏன் இப்படி மித்யாபவாதம் திரும்ப திரும்ப ஏற்படுகிறது? தேவரிஷியான தங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை, தாங்கள்தான் காரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சாக்ஷாத் பரமாத்மா தம்மை குறைத்துக் கொண்டு வினயத்தோடு கேட்டார். ஓ, அதுவா? இதோ சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு பாத்ரபத சுக்ல சதுர்த்தியின் போது சந்திரனை பார்த்து விட்டீர்கள். அதனால்தான் விக்னேஸ்வர சாபத்தினால் வீண் அபவாதத்துக்கு பாத்திரமாகிவிட்டீர்கள் என்று நாரதர் சொன்னார். பிள்ளையார் என்று ஆரம்பித்துவிட்டு என்னவோ கிருஷ்ணர் கதையே சொல்லிக் கொண்டு போகிறாரே என்று நினைத்தவர்களுக்கு இப்போதுதான் விஷயம் வர ஆரம்பித்திருக்கிறது. பாத்ரபதம் பஞ்சாங்க வித்தியாசம். பாத்ரபதம் என்பது ஒரு இரட்டை நட்சத்திரம். பூர்வ பாத்ரபதம், உத்தர பாத்ரபதம் என்று அந்த 2 நட்சத்திரங்களுக்கும் பேர். புரோஷ்டபதம் என்றும் சொல்வார்கள். பொதுவாக மாசத்தை குறிக்கும் போது, அதாவது இந்த நட்சத்திரங்களில் ஒன்றில் பௌர்ணமி வருகிற மாசத்தை குறிப்பிடும் போது பாத்ரபதம் என்றும், நட்சத்திரத்தையே குறிப்பிடும் போது புரோஷ்டபதம் என்றும் சொல்வது வழக்கம். பூர்வ புரோஷ்டபதி, உத்தர புரோஷ்டபதி என்று இருப்பதைத்தான் திரித்து பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி என்கிறோம். பௌர்ணமி என்று புரோஷ்டபதி நட்சத்திரத்தை கொண்ட மாசமாகிய புரோஷ்டபதியைத்தான் இன்னொரு விதத்தில் திரித்து புரட்டாசி என்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய புரட்டாசியும் சரி, இதே மாதிரி நட்சத்திரங்களின் பெயர்களை உடைய மற்ற 11 மாசங்களும் சரி, கரெக்டாக அந்த பௌர்ணமியில்
அந்த நட்சத்திரம் வருவதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இல்லாமல் ஒரு மாசம் முன் பின் தள்ளியும் போய்விடுவது உண்டு. காரணம், நாம் மாசப்பேரை பௌர்ணமி நட்சத்திரத்தை கொண்டு சித்ரா, விசாகம், கார்த்திகம் என்கிறது போல நட்சத்திரத்தின் பேரில் வைத்துக் கொண்டாலும் வாஸ்தவத்தில் இதற்கு சம்பந்தமில்லாமல் மாசப்பிறப்பை சூரியன் 12 ராசிகளில் ஒவ்வொன்றாக பிரவேசிக்கும் தினமாகத்தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ் தேசத்தில் உள்ள நாம் பின்பற்றும் இந்த விதமான மாசத்துக்கு சௌரமானம் என்று பெயர். தெலுங்கர், கன்னடஸ்தர் முதலானவர்களும் வடக்கத்தியர்களில் பெரும்பாலாரும் அனுசரிக்கும் சாந்திரமானம் என்ற பஞ்சாங்கத்தின்படி அமாவாசையை அடுத்து வரும் வளர்பிறை பிரதமையில் ஒவ்வொரு மாசமும் பிறக்கும். அந்த விதமான மாசத்தில்தான் அந்த மாசத்தின் பெயர் எந்த நட்சத்திரத்தை வைத்து இருக்கிறதோ அதுவும் வாஸ்தவமாகவே அந்த பௌர்ணமியில் அல்லது பௌர்ணமிக்கு நெருக்கமான திதியில் வருகிற நட்சத்திரம் எதுவோ அதுவும் முன்னே பின்னே தள்ளி போகாமல் கரெக்டாக ஒத்துப்போகும். பண்டிகைகள் எல்லாம் இந்த சாந்திரமான மாசப்படியே நிர்ணயமானவை. ஆகையால் பிள்ளையார் சதுர்த்தி பாத்ரபத மாசத்தில் சுக்லபட்ச சதுர்த்தி அன்று என்றால் அது எப்போதும் தெலுங்கர், கன்னடஸ்தர் ஆகியவர்களுக்கு அவர்களுடைய பாத்ரபத மாசத்திலேயே தான் வரும். நமக்கு சௌரமானத்தை பின்பற்றும் தமிழ் தேசத்தவர்களுக்கு இப்படி இல்லாமல் பிள்ளையார் சதுர்த்தி புரட்டாசியாகவும் இருக்கலாம், அல்லது ஆவணியிலேயே வந்தாலும் வந்துவிடலாம். காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய பங்குனி அமாவாசை ஆன மறுதினமே அவர்களுடைய சித்திரை பிறந்து இதே போல ஒவ்வொரு மாசத்திலும் நடந்து நம்முடைய ஆவணி அமாவாசையான மறுதினமே அவர்களுடைய புரட்டாசி, அதாவது பாத்ரபத மாசம் பிறந்துவிடும். அதிலே 4 நாளுக்கு அப்புறம் சதுர்த்தி வருகிற போது சூரியன் சிம்ஹராசியை விட்டு கன்னியாராசிக்கு போகாமலே இருக்கலாம். அநேகமாக இப்படித்தான் இருக்கிறது. சூரியனின் கன்னியா பிரவேசத்தன்றுதான் நம் புரட்டாசி பிறப்பதால் இம்மாதிரி வருஷங்களில் நமக்கு ஆவணியிலேயே பிள்ளையார் சதுர்த்தி வந்து விடுகிறது. இதே மாதிரிதான் ஸ்ரீராம நவமி என்றால் அது எப்போதும் சாந்திரமானக்காரர்களுக்கு சித்திரை மாச நவமியாகவே இருக்க, நமக்கோ சில சமயம் பங்குனி, சில சமயம் சித்திரை என்று இருக்கிறது. இப்படியே கோகுலாஷ்டமி, நவராத்திரி முதலான எல்லா பண்டிகைகளுமே நமக்கு முறையே ஆடியாகவோ ஆவணியாகவோ இருக்கலாம், புரட்டாசியாகவோ ஐப்பசியாகவோ இருக்கலாம் என்றிருக்க, அவர்களுக்கு கோகுலாஷ்டமி என்றால் ஸ்ராவண, அவர்களுடைய ஆவணி கிருஷ்ணபட்சாஷ்டமி தான். நவராத்திரி என்றால் ஆஸ்வின, ஐப்பசி சுக்லபட்சத்தின் முதல் 9 தினங்கள் தான் என்று தீர்மானமாக இருக்கிறது. சாந்திரமான சௌரமான மாதங்கள் விஷயமாக தெய்வத்தின் குரல் 3ஆம் பகுதியில் ஆச்சாரமும் ஆகாரமும் என்ற உரையில் சாதுர்மாசியமும் அதில் போஜன விதியும் என்ற உட்பிரிவிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. சாந்திரமான பாத்ரபத மாசத்தில், அதாவது நம்முடைய ஆவணி அல்லது புரட்டாசி மாசத்தில் வரும் வளர்பிறை சதுர்த்தி தான் நாரத பகவான் குறிப்பிட்ட பாத்ரபத சுக்ல சதுர்த்தி என்று சொல்ல வந்தேன். அதுதான் பிள்ளையார் சதுர்த்தி தினம். அப்படிப்பட்ட ஒரு தினத்தில் கிருஷ்ணர் ஆகாசத்தில் தெரியும் சந்திரனை பார்த்து விட்டார். அது எந்த தினம் என்று உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம். பிரசேனனோடு வேட்டைக்கு போய் அங்கே அவன் பிரிந்து போய் பகவான் ரொம்ப நாள் காத்திருந்து அப்புறம் ஆகாசத்தை பார்த்து, அடடே 4ஆம் பிறை கூட உதித்து விட்டது என்று ஊருக்கு திரும்பினாரே, அந்த தினம்தான். இப்படி சதுர்த்தி சந்திரனை அவர் பார்த்ததால் தான் அவர் மீது விக்னேஸ்வரரின் சாபம் பலித்து தப்பான அபவாதம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று நாரதர் தெரிவித்தார். அவர் இப்படி சொன்னவுடன் பகவான்
சுக்லபட்ச சதுர்த்தியில் சந்திரனை பார்ப்பதால் இப்படி தோஷம் சம்பவிக்க வேண்டுமென்று விக்னேஸ்வரர் ஏன் சபித்தார் என்று கேட்டார். நாரதர் அவருக்கு சவிஸ்தாரமாக கதை சொல்ல ஆரம்பித்தார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். உங்களையும் படையாவண்ணம் பார்த்திருமேன் அபிராமி சொல்ல மாதிரி, என்னையினி அம்பாள் படைக்க மாட்டா, நீங்களும் உங்களை படைக்காத வண்ணமாக பார்த்து கொண்டிருங்கள் அப்படின்னு ஒரு வழியை சொல்ற மாதிரி அமைஞ்சதாக எல்லா பாடல்களையும் பண்ணியிருந்தார். பல இடங்கள்ல கேட்கும்போது அவரே உனக்கு உன்னோட மனசு இறங்காதா, எனக்கு நீ அருளை பண்ண மாட்டியா, எப்ப எனக்கு கிடைக்கும், இப்படியாக ஒரு மன தாங்களோட கேட்கிற மாதிரி சில பாடல்கள். இது எதுக்குன்னு இத அவருக்கு கிடைச்சிட்டு இப்ப நாமளும் அதே மாதிரி ஒரு வழி நமக்கு தெரியணும், எப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு இடத்துக்கு போகணும், எங்கேயோ இடத்துல இருக்கு, அது தெரியலன்ற போது போயிட்டு வந்தவாளோ போயிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு சொல்றது இல்லையா, இப்படி வரணும் சார், இந்த மாதிரி வாங்கோ, இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இவன் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குற வழி பாதையாக அமைஞ்சதாகத்தான் இந்த இது இருக்கு. இப்படி மொத்த பாடல்களையும் பார்க்கும்போது இதுக்கு ஒரு சாராம்சமா ஒரு இதை சொல்லணும்னா முதல் எழுதியிருக்காரு. இதுல என்னன்னாக்கா, இன்னமும் உன் மனம் இறங்காதா, என்னுள்ளம் குறைந்திடும் ஷண்முகநாதா, இன்னமும் உன் மனம் இறங்காதா. வசந்த பைரவின் பேர் இந்த ராகத்துக்கு. உன் மனசு இன்னும் இறங்காதா, என்னோட மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சண்முகநாதா, எனக்கு நீ அருள் பண்ணணும், உன்னோட மனசு இன்னும் இறங்காதா. உன்னடி எல்லும் தொழுதிடும் பேதை எல்லை நீ ஏற்று அருளினை பொழிந்திட, இல்லமும் உன் மனம் இறங்காத. உண்மையே நினைத்து தொழுது கொண்டிருக்கூடிய இந்த பேதையானவன், பேதைன்னு சொல்லுவார் வேற எதுவுமே தெரியாத அர்த்தம், ரொம்ப அப்பாவின்னு அர்த்தம், ஒரு கல்மஷமே இல்லாதவன் தான். எனக்கு உன்னை தவிர ஒரு நாதி அநாதை, நான் எனக்கு உன்னுடைய தயவு தான் வேணும். அப்படி என்னை ஏற்று அருள் பண்ணி எனக்கு உன்னுடைய கருணையை காட்டுறதுக்காக இன்னும் உன் மனசு இறங்கலையா. அஞ்ஞானம் எனும் ஆழ்கடல் சூழலில் என்னாலும் நான் உழன்றிடல் தகுமோ, மெய்ஞானம் தன்னை மேதியே அருளி மேதினியில் எந்தன் மோகங்கள் களைந்திட, மனம் இறங்காத, என்னுளம் உறைந்திடும் ஷண்முகநாதா, இன்னமும் மனம் இறங்காத. அஞ்ஞானங்கிற கடல் ரொம்ப ஆழ்கடல். இந்த ஆழ்கடல்னா எவ்வளவு டீப் சொல்ல முடியாது. அந்த டீப் கடல்ல, ஆழமான கடல்ல இறங்கிட்டு வெளியில வர முடியாது. அது மாதிரி அஞ்ஞானத்தை ஒரு கடலுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அப்படி இப்படி ரோஷன்ல அப்படி உள்ள மூழ்கி போயிட்டாலும் சுழல்ல வேற மாட்டின்ட்டான். வெறும் கடலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யாரோ வந்து காப்பாத்திடுவா. ஆழ்கடல்ல போனா முத்தும் கிடைக்கும், போனா இவனை காப்பாத்தின மாதிரி ஆச்சு, 4 முத்தை எடுத்துன்னு வரலான்னு. ஆனா சுழல்ல வேற மாட்டினுட்டா அதுல இருந்து மீளவே முடியாது. பாக்குற நம்மளும் போயில மாட்டிக்கணுமான்னு டாட்டா காமிச்சிட்டு பேச இருந்துருவாளாம். அப்படி அந்த என்னாலும் நான் இதை உழண்டு கொண்டே இருக்கணுமா, இப்படி உழண்டு கட்டப்படுறது ரொம்ப தகுமா, உனக்கு இது வந்து உனக்கு சரின்னு படுறதா, உனக்கு என்ன காப்பாற்ற வேண்டாமா. மெய்ஞானம் தானே நேபியா, எனக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஒரு நல்ல மெய்ஞானத்தை கொடுத்து இதெல்லாம் ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை, இதெல்லாம் காப்பாற்ற போறது இல்ல, இதுல நீ நினைச்சு அப்படியே உழண்டு இருக்கனால திருப்பி புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் தான் கஷ்டப்பட போறேன், இதெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன வந்து சேரு அப்படின்ட்டு ஒரு பாதையை காமிச்சு அருள் பண்ணக்கூடியதா. அப்படி நேதினியில் இந்த மோகங்கள் கலைஞ்சிட, எனக்கு இருக்கிற ஆசாபாசங்கள் விருப்பு வெறுப்புகள் இப்படி எதெல்லாம் கூடாதோ அதெல்லாம் சேர்ந்துட்டு எதெல்லாம் வேணுமோ அதை விட்டுட்டு இப்படி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன். இந்த மாயையிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு எனக்கு அருள் பண்ணக்கூடாதான் இந்த பாடல் இருக்கு. இது வந்து ஆறாரையும் நீட்டு அதன் மேல் நிலையை அடைந்து விட்டு அந்த சகசிராரத்தை போய் இந்த பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கலாம், அந்த பரபிரம்மத்தோட ஐக்கியம் ஆயிடலாம் அப்படிங்கறத கேட்கிற மாதிரியான பாடல் இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபரிவா 1967 வருஷம் மகாசிவராத்திரிக்காக ஸ்ரீசைலம்ங்கிற மகாக்ஷேத்திரத்துக்கு போனால் அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணியிருந்தா. அதே மாதிரி ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான சிவானந்த லஹரியில் கூட பெயரோட குறிப்பிடுற அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால 1967 வருஷம் மார்ச் மாதம் 22 ஆச்சாரியால அங்கே ஒரு கட்டடம் கட்டி அதில் ஒரு மண்டபம் கட்டி அதில் பிரதிஷ்டை பண்ணினான். இப்படி சிவராத்திரி தரிசனத்துக்கு பேருந்தா ஆச்சாரிய பிரதிஷ்டை பண்ணா அப்படின்லாம் சொன்னோம். அதில் பல அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகளை பற்றி நடந்திருக்கு. அங்கே பெரியவா காலத்தில் மடத்தில் கேஷியரா, அதாவது கஜான்ஜி அப்படின்பா, அந்த கேஷியரா கஜான்ஜியா இருந்தவர் ராமச்சந்திரையர் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர். இவர் கும்பகோணத்தில் சோலைப்பந்தர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தார். மடத்துக்கு ரொம்ப நாள் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்க கேஷியரா இருந்து, அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் ரொம்ப வயசு தள்ளாமையாக இருக்கிற காலத்தில் அப்புறம் வீட்டில் போய் இருந்து அவர் குழந்தைகளோட இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்பப்பெல்லாம் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறது மேலாம் பண்ணியிருந்தார். அப்படி இருக்கிற இந்த கஜான்ஜி என்ன பண்ணார், பெரியவா ஸ்ரீசைலத்துக்கு போறா, அங்கே ஆச்சாரியாளுக்கு மண்டபம் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணா பரிஷ்ட பண்ணுறாங்கிறதுனால போய் தரிசனம் பண்ணணும்னு இவரும் போய் கூடவே இருந்தார். மார்ச் மாதம் 22 ஆச்சாரியால் மண்டபம் அந்த கும்பாபிஷேகம் போகிறது. முன்னாலே பெரியவாளும் போயிட்டா. இந்த ராமச்சந்திரரும் அங்கே போய் கூடவே இருக்கார். பெரியவா மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் கோவிலுக்கு போனால் அவரும் போனார். பெரியவா அந்த கங்கையில் போய் கிருஷ்ணா நதியில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தார். இந்த மண்டபம்லாம் கட்டியெல்லாம் முடிச்சுட்டதுனால இந்த மண்டபத்தெல்லாம் பெரியவா சுற்றி பார்க்கறதே இவரும் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணினார். இப்படி இருக்கிறது 22 கும்பாபிஷேகம் போகிறது. 5 நாளைக்கு முன்னால் என்ன பண்ணா, 17 அவரை கூப்பிட்டு ராமச்சந்திரா ஊருக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அக்ஷத பிரசாதம் எல்லாம் பிரசாதத்தை கொடுத்து ஊருக்கு போயிட்டு வான்னு உத்தரவு கொடுத்தா. அவர் ராமச்சந்திரன் சொன்னார், இன்னும் 4 நாள் இருக்கு இந்த ஆச்சாரியன் மண்டப கும்பாபிஷேகத்துக்கு, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேன், அதனால அதை தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிடுறேனே அப்படின்னு. பெரியவா உத்தரவு பண்ணிட்டாள்னா அங்கே ஒன்றும் எதிர்த்து பேச முடியாது, கேட்குறோம். இருந்தாலும் இதை அவர் சொன்னார், 4 நாள் தானே இருக்கு, இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போறேன்னு. பெரியவா சொன்னார், அதான் நான் 4 நாளைக்கு உட்காந்து பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டேன். மல்லிகார்ஜுன என்னோட தரிசனம் பண்ணியாச்சு, ஆச்சாரியால் மண்டபத்தையும் பார்த்தாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், அதான் நீ தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டியே, அதனால நீ கிளம்பி போயிட்டு வா, ஊருக்கு போ அப்படின்னா. அவரால் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தட்ட முடியல. சரி கிளம்ப போகிறார். கிளம்புறதே பிரசாதம் கொடுத்த பெரிய என்ன பண்ணா, பாதுகை கொடுத்தா அவருக்கு. பாதுகையும் கொடுத்து பிரசாதத்தையும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணு, நேராக ஊருக்கு போனேன். அவர் உடனே ஸ்ரீசைலத்திலேருந்து கிளம்பி மெட்ராஸ் வரணும். மெட்ராஸில் ஒரு பொண்ணு இருக்கா. பெரியவா கிட்ட நீ புள்ள திருச்சியில் இருக்க, திருச்சியில் நேஷனல் காலேஜில் பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருந்தார், பேராசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு. இன்னைக்கு இருக்கிற பல தமிழ் வித்வான்களுக்கு, தமிழ் அறிஞர்களுக்கெல்லாம் அவர் ஆசிரியராக இருந்திருக்கார். இந்த ராமச்சந்திரோட புள்ள தான் ப்ரொஃபஸர் ராதாகிருஷ்ணன். அவர் நேஷனல் காலேஜில் பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருந்தார், தமிழ் பண்டிதர். அவர் புள்ள திருச்சியில் இருக்கார், பொண்ணு மெட்ராஸில் இருக்கா. அதனால இந்த ராமச்சந்திரன் என்ன பண்ணார், ஸ்ரீசைலத்திலேருந்து வரத்தே மெட்ராஸில் வந்து பொண்ணு வீட்டில் இறங்கிவிட்டு அப்புறம் திருச்சிக்கு போகணும். பெரியவா கிட்ட மெட்ராஸுக்கு போனால் பட்டணத்தில் பொண்ணாத்தில் தங்குவையோ அப்படின்னு. போகிறேன் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு. தங்க வேண்டாம், உடனே போய் குளிச்சு சாப்பிட்டு கிளம்பி உடனே திருச்சிக்கு போயிடு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிட்டா. அதாவது பெரியவா என்ன பண்ணா, 4 நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் 4 நாள் முன்னால அவருக்கு பிரசாதம் கொடுத்து ராமச்சந்திரர் ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னா, அப்படி ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்த பெரியவா என்ன பண்ணா, வழியில பொண்ணு வீட்டில் தங்கிடாத நிறைய நாள் உடனே கிளம்பி புள்ளையிட்ட போயிடு, திருச்சிக்கு போயிடு அப்படின்னு உத்தரவு. காரணம் என்ன புரியல, புரிய போறது இனிமே தான் தெரிய போறது. இப்படி உடனே கிளம்பி வந்தவர் நேர பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்தார். குளிச்சு சாப்பிட்டுட்டு உடனே ஊருக்கு கிளம்புறேன் அப்படின்னா பொண்ணு சொன்னா, என்னப்பா வந்திருக்கேள், 2 நாள் இருந்துட்டு போகக்கூடாது. இல்லை பெரியவா உத்தரவு, தங்கிடாத நேர திருச்சிக்கு போயிடு, பிள்ளையாத்துக்கு போயிடுன்னு சொல்லிக்கா, அதனால அங்கே போறேன்னு. இவர் திருச்சிக்கு போனார், பிள்ளை வீட்டில் போனார். அங்கே 2 நாள் இருந்தார். 3ஆம் நாள் இவர் காலமாயிட்டார். அங்கே ஸ்ரீசைலத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகிறது, இங்கே திருச்சியில் இவர் காலமாயிட்டார். என்ன சொல்லுவேன், பெரியவாளை திருக்கால ஞானின்னு வெறுமனை சாதாரணமாக சொன்னா போருமா என்ன? ராமச்சந்திரருக்கு புரியல, கூட இருந்த வாழ்க்கெல்லாம் புரியல.
பாவம் வயசானவர், மடத்துல இத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார், கஜான்ஜியா இருந்திருக்கார். அவர் வந்திருக்கார், இப்படி பெரிய கும்பாபிஷேக வைபவம் நடக்க போறது, அதுல அவர் கலந்துக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிற பெரியவா மெனக்கிட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் பார்த்தாச்சு, நீ ஊருக்கு போகணும் பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சா நமக்கு லௌகீக ரீதியா பார்த்தா நமக்கு என்னமோ தோன்றதோ இல்லையோ. ஆனா பெரியவா எத்தனை காரியம் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாத்துலயும் கவனத்தோட பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரியவா ஒரு கஜான்ஜி ராமச்சந்திரையருக்கு இன்னும் 4 நாள் தான் ஆயுசு அப்படிங்கறத எப்படி நோட் பண்றான்னு தெரியுது. அப்படி பண்றதுனாலதான், திரிகால ஞானியா இருக்கிறதுனாலதான் உடனே பிரசாதத்தை குடிச்சு ஊருக்கு போக முடியுமா சொல்லி அந்த ஊரையும் பொண்ணு வீட்டுல இருக்காத நேர புள்ள வீட்டுக்கு போயிடு அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. காசியில பிராணம் போச்சுன்னா மோட்சம், அருணாச்சலம் அப்படின்னு அந்த ஸ்மரணையோடய அந்த போற காலத்துல அருணாச்சல ஸ்மரண திருவண்ணாமலை ஸ்மரணம் வந்ததுன்னா மோட்சம். இல்ல அந்த சமயத்துல பார்த்து நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணிட்டு சிதம்பரம் தரிசனத்தை பண்ணிட்டு அப்படியே பிராணம் விட்டோம்னா மோட்சம். இப்படி இதெல்லாம் கிடைச்சா மோட்சம். அப்படி எல்லாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதுவா புத்திர சந்நிதோ அப்படிங்கிற அப்படி இதெல்லாம் இல்லைன்னா புள்ளையோட மடியில புள்ளையோட உட்கார்ந்து புள்ளைக்கு சன்னதியில அவனுக்கு எய்த்தாப்புல பிராணனை வெட்டினா உனக்கு மோட்சம் அப்படின்னே சொல்றது சாஸ்திரம். இந்த சாஸ்திர வார்த்தைக்காக தான் போல இருக்கு பெரியவா பொண்ணு வீட்டுல தங்கிடாத நேர உடனே புள்ளையிட்ட போ அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணியிருக்கா. அப்படின்னா எப்படி தெரியறது பாருங்க, பெரியவாளோட அந்த திரிகால ஞானி அவ சர்வேஸ்வரன் அப்படிங்கிறதுக்கு இத்தனை காரியங்களுக்கு நடுப்பரியும் ராமச்சந்திரருக்கு இப்படி ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்குங்கிறது தெரியுது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. சரி, உடனே நமக்கு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம், பெரியவாளுக்கு தான் ராமச்சந்திரருக்கு ஏதோ யமன் வந்திருக்கான்னு இவர் பார்த்துட்டாரோ இல்லையோ ஞான திருஷ்டியில, இவருக்கு 4 நாள் தான் ஆயுசுன்னு தெரிஞ்சுட்டு இல்லையோ, இவ தான் சர்வசக்தன் அப்படின்லாம் சொல்றாளே, அந்த யமனை வராத தடுத்திருக்கலாமே, போஸ்ட்போன் பண்ணிருக்கலாமே, அட்லீஸ்ட் ஏதானும் பண்ணிருக்கலாமே பெரியவா, ஏன் அப்படி பண்ணல அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். அப்படி பண்ணாதனாலதான் அவ ஈஸ்வரன். ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய முதலாளி இருக்கார் அப்படின்னா தனக்கு கீழே காரியத்தை நிர்வாகத்துக்காக பல மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கார். அப்படின்னா அந்த மேனேஜர்ஸ்க்கெல்லாம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், பவரை டெலிகேட் பண்ணியிருக்கார். அவளுக்குன்னு ஒரு காரியத்தை கொடுத்துருக்கார், நியமனம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அப்படின்னா அந்தந்த காரியத்தை அவ பண்றதை இவர் குறுக்க ஒன்னுத்தையும் போய் தலையிடக்கூடாது. அவள்கிட்ட ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்து அவளுக்கு பவரை டெலிகேட் பண்ணியாச்சுன்னா அவ தன்னோட பவர் படி என்னென்ன காரியம் பண்ணணுமோ எந்தெந்த வேலையில எப்படி அவளுக்கு தெரியும், எப்போ எது பண்ணணும், எப்போ எது சரி நல்லது தப்புன்னு. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனால, அந்த தகுதி இருக்கிறதுனால தானே அவளை மேனேஜராகவே நியமனம் பண்றோம். அப்படி பண்ணி அவள்கிட்ட கொடுத்தாச்சுன்னா அவள்கிட்ட போய் நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துலையும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப அத்தியாவசியமா ஏதானு இருந்தாவனா நாம போய் எங்க தலையிடலாமே வழிய, அப்படி இல்லைன்னா அதுல தலையிடக்கூடாது. அப்படியே விட்டுறாப்புலதான் ஈஸ்வரனா இருந்தா கூட என்ன பண்ணுவேன்னு அவளுக்கு கால நியதிப்படி பிராரப்தப்படி என்னென்ன நடக்கணும்னு தேவதைகள்லாம் நியமனம் பண்ணி அது நடந்துட்டு இருக்கோ அதுல போய் ஈஸ்வரன் தலையிட மாட்டார். அதை போலதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த பிராரப்தத்துல என்ன டெஸ்டினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதியில போய் கைய வைக்க மாட்டா, அதுல இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டா. ஞானிகள் நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம். அப்படி பண்ண முடியுமாங்கிறதுக்கும் நமக்கு புராணங்கள்ல இருந்து கிடைக்கிறது. என்னென்ன, ஒரு மார்க்கண்டேய சரித்திரம், ஒரு பகவத்பாதாள் சரித்திரம், இதெல்லாமே கிடைக்கிறது. அவளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அவளை இருக்க வைக்கணும்னாலும் அவ இருக்க வைக்கலாம். இன்னும் பெரியவா வைபவத்திலேயே பார்க்க போறோம், பெரியவா மகாத்மியத்திலேயே மகிமையிலேயே பார்க்க போறோம். பல பேருக்கு என்னமே போயிடுத்து அப்படின்னு இருந்தவாள்லாம் வச்சிருக்கா, காப்பாத்திருக்கா. மடத்துல மயிலாப்பூர் சுவாமிகள் அப்படின்னு பத்மநாபர் ஐயர் அப்படின்னு அவருக்கு பேரு, அப்புறம் மயிலாப்பூர் சுவாமிகள் அப்படின்பா. அவர் எப்படி சுவாமிகளா ஆனார்னா, மயிலாப்பூர்ல என்ன இந்த பெரியவா சொன்ன இந்த பிடியரிசி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டார். வீடு வீடா போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அங்கங்க பெரியவா சொன்ன இடத்துக்கெல்லாம் அதை விநியோகம் பண்றது எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டார். அப்படி இருந்தவர் என்ன பண்ணார், அப்புறம் மடத்திலேயே பெரியவாள்கிட்ட இருந்தார். எதனால இருந்தார் அப்படின்னா, இந்த பத்மநாபருக்கு திடீர்னு கன்னத்துல ஒரு பெரிய இந்த கேன்சர் மாதிரி கட்டி அது வந்துருத்து. வந்தா ரொம்ப பெருசா போச்சு. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணா, இவருக்கு வாரக்கணக்கு நாள் கணக்கு சொன்னா. இவர் 1 வாரம் இருப்பார், 4 நாள் இருப்பார் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டே வந்தா. இதை அவ குடும்பத்துல இருக்கவா பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, அப்பாவுக்கு இது மாதிரி ஆயிடுத்து, டேட்டு சொல்லிட்டா இன்னைக்கு போயிடுவார் நாளைக்கு போயிடுவாங்கிற, இன்னும் 1 வாரம் தான் இருப்பார், 10 நாள் தான் இருப்பாங்கிற, 1 வாரம் தான் இருப்பாங்கிற, 4 நாள் தான் இருப்பாங்கிற அப்படின்னு. அப்படியா சொன்னா அப்படின்ட்டு, நீ அப்போ ஒண்ணு பண்ணு, அவருக்கு சன்னியாசம் கொடுத்துரு, ஏற்பாடு பண்ணு, சன்னியாசம் கொடுத்துரு சொல்லு அப்படின்னு. மடத்துலேருந்தே பெரியவா அனுப்பிச்சா சன்னியாசம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு விஷயம் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. அவருக்கு தெரிஞ்சது சன்னியாசம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னா, சன்னியாசமும் ஆபத் சன்னியாசம் கொடுக்கப்பட்டது.
ஆனால் ஒரு வாரம் ஆச்சு, 4 நாள் ஆச்சு, டாக்டர் சொன்ன கெடுலாம் தாண்டி எடுத்து இவருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிடுத்து, ஹெல்த்து உடம்பு குணமாக ஆரம்பிச்சிடுத்தோ. பார்த்தா டாக்டர்ஸ்லாம் ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்னமோ இப்படி பேட போகிறார் அப்படின்னா இவருக்கு சன்னியாசம் கொடுத்தோன்னே உடம்பு திரும்பி சௌக்கியமாக ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஒரு வழியாக குணமாயிட்டார். இப்போ சன்னியாசமாக ஆகிட்டு வீட்டுக்கு அழிச்சுன்னு போக முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணால் பெரியவா நேரம் மடத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்துருன்ட்டா. நேரம் மடத்துக்கு வந்தார். அதுக்கப்புறம் மடத்தில் சுவாமிகளாக இருந்து பல வருஷங்கள் இருந்து அப்புறம் சித்தியான அப்படின்னா இதில் தெரியுது. இந்த மயிலாப்பூர் சுவாமிகள் கேஸில் ஒரு வாரம் போயிடுவார், 10 நாள் போயிடுவார் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வருஷக்கணக்காக இருக்கிறாப்புலையும் வைக்க முடிஞ்சது. அதுக்கு ஒரு சன்னியாசத்தை அனுகிரகம் பண்ணினா. இங்கே பார்த்தா மேலூர் இந்த கஜான்ஜி ராமச்சந்திரையருக்கு 4 நாள் தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னு நீ போய் உன்னோட சன்னதியில போய் உனக்கு நல்ல கதி அடையட்டும் அப்படின்னு பிரசாதத்தையும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்க. அப்படின்னா ரெண்டையும் பண்ண முடியும், அதுவும் பண்ண முடியும், இதுவும் பண்ண முடியும். ஆனால் யாருக்கு எப்போ என்ன பண்ணுவாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அந்த அவளோட பிராரப்தத்தை பொறுத்தது, அவளோட புண்ணிய பலனை பொறுத்தது தான் அமையும். அப்படி இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே தான் இந்த கஜான்ஜி ராமச்சந்திரையருக்கு அவருக்கு காலம் நெருங்கின்னு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா உடனேயே பிரசாதத்தை கொடுத்து வீட்டுக்கு போய் அவர் காலமானார் அப்படிங்கிறது தெரியுது. இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே ஜிஆர் நடராஜையர் அப்படின்னு சென்னையில் ஒரு பெரிய பக்தர், கோவிந்தபுரத்தை சேர்ந்தவா. இந்த ஜிஆர் நடராஜையர் தன்னோட நண்பரோட ஸ்ரீசைலத்தில் தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். பெரியவாள்லாம் இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டா அவ திரும்பி ஊருக்கு கிளம்பி வரணும். அவள் ஒரு காரில் வரா இருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் உத்தரவு வாங்கிட்டா நாங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு வரணும். பெரியவா போயிட்டு வா அப்படின்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தாச்சு. இவ சந்தியாவந்தெல்லாம் பண்ணிட்டு அஸ்தமிச்ச அப்புறம் இருட்டு அப்புறம் கிளம்பி வரா. இப்படி வரத்தே ரொம்ப மலைப்பாதையாக இருக்கும், ரொம்ப ஏற்ற இறக்கங்களோட இருக்கும், வனாந்திரமாக இருக்கும். இப்போ போனால் கூட ரொம்ப காடு மாதிரி தான் இருக்குது. அப்படின்னா 60ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அப்படி இருந்த இடம். வந்துன்னு இருக்கிறதே இருட்டில் திடீர்னு வண்டி நின்று கொடுத்து பிரேக் டவுன் ஆயிடுது. என்னன்னு பார்த்தா அந்த ஃபேன் பெல்ட்டு அருந்து போயிடுது. நடராஜருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இந்த இனிமேல் புதுசாக ஃபேன் பெல்ட் வாங்கி தான் அதை போட்டு தான் வண்டியை எடுக்க முடியும். இவருக்கும் அவசரமாக ஊருக்கும் வரணும். வழியில் நடுப்புற நின்று கொடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இருட்டாவோ இருக்குது, ராத்திரி ஆகிடுத்து. அங்கே துஷ்ட மிருகங்கள்லாம், புலி சிங்கம் இல்லைன்னா துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் ரொம்ப சகஜமாக நடமாடுற இடம். ராவேளையில் இவ பத்திரமாவும் இருந்தானும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. உடனே பார்த்தா பக்கத்தில் ஏதாவது ஒதுங்கிறதுக்கு இடம் வந்தால் பார்ப்போம், நைட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணிப்போம். பொழுது விடிஞ்சோடனே வெளிச்சம் வந்தோடனே ஊருக்குள்ளே எங்கேயானும் போய் நாம் ஃபேன் பெல்ட்டை வாங்கிட்டு வந்து மாற்றிட்டு ஊருக்கு போகலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போகிறா. பக்கத்தில் ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் இருந்தது. அந்த பெட்ரோல் பங்கில் போய் சொல்லிட்டு இருந்தா, ராத்திரி இங்கே இருக்கும், காடு வனாந்திரமாக இருக்குது, இங்கே இருக்கும் பாதுகாப்பா, பொழுது விடிஞ்சோன்னு நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னா அவளும் சரி அப்படின்னா. இவாளும் உட்காந்துன்னு இருக்கா. இப்படி உட்காந்துன்னு இருக்கிறது ஒரு கூட இந்த நண்பருக்கு ஒரு சந்தேகம். அவர் கேட்டார், நம்ம பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி உத்தரவு வாங்கிட்டு தானே வந்தோம், பெரியவா பிரசாதமும் கொடுத்தா, இப்படி பெரியவா பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு உத்தரவோடு வந்து நம்ம எப்படி நடுப்புற இவ்வளோ சிரமம் வராப்பில் ஆகிடுதே, நம்ம கஷ்டப்படுறாப்பில் ஆகிடுதே, இப்படி நமக்கு இது மாதிரி ஆக போகிறதுன்னு பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சிருந்துன்னா நம்மளை தடுத்து நிறுத்திருக்கலாமோ இல்லையோ. இப்போ ராத்திரி போக வேண்டாம், கார்த்தால போகணும்னு ஏதானு சொல்லியிருக்கலாமோ இல்லையோ. ஏன் சொல்லலை? இப்படி சொல்லாத விட்டுட்டாளே. பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தும் உத்தரவு வாங்கிட்டு வந்தும் இப்படி நடுப்புற நாம கஷ்டப்படுறாப்புல ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவர் தாப்பமாக பேசினது. நடராஜர் எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை. அது பெரியவா எதுக்கு பண்ணுறா என்னங்கிறது அதை உணர்ந்தவாளுக்கு தெரியும். அவர் விஷாதம் இருந்தார். அப்படி இருக்கிறதே இந்த பெட்ரோல் பங்கில் கார் போடுறதுக்கு இன்னொருத்தர் வந்தா. ஒரு கார் வந்து நின்றுது. அந்த காரில் இருந்தவர் இறங்கி போய் பெட்ரோல்லாம் போடுறார். பெட்ரோலை போட்டுன்னு அவர் பாட்டுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு போகலாம். ஆனால் அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த நடராஜரை அவள்கிட்ட வந்து பேச்சு கொடுத்தார். நீங்கள் யார், எங்கே இப்படி உட்காந்துருக்கேள், ஏன்னா ஒன்றும் அதிகமாக கூட்டம் இல்லாத ஜனசந்தடி இல்லாத இடத்துல யாரான்னு இருந்தாக்க நம்மளவே அறியாத பேசுவோம். கேட்டால் நடராஜர் தன்னோட விஷயத்தை சொன்ன, நான் இங்கே போய் ஸ்ரீசைலத்துக்கு போய்ட்டுறோம், பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரோம், வர வழியில் என் ஃபேன் எங்கள் வண்டி ரிப்பேர் ஆகிடுத்து, அதனால் கண்டினியூ பண்ண முடியல ட்ராவலை, இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம், பொழுது விடிட்டுன்னு காத்துட்டுருக்கோம். அவர் கேட்டால் என்ன உங்கள் வண்டியில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. வேற ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, ஃபேன் பெல்ட் அறுந்து போயிடுத்து, அதனால் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல, கடைக்கு போய் தான் ஃபேன் பெல்ட் வாங்கணும். உடனே வந்தவர் அவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன், கவலைப்படாதீங்க, ஈஸ்வர அனுகிரகம், நான் எங்கே போனாலும் வெளியில் பொறுத்தே சில விஷயங்கள்லாம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எடுத்துன்னு போவேன் கையோட. இது மாதிரி எதானே எமர்ஜென்சி ஆகிடுச்சுன்னா இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக தற்காப்புக்கு.
அப்படி எடுத்துன்னு வந்தாலே என்னோட ஃபேன் பெல்ட் இருக்கு ஸ்பேர், அதை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் போட்டுங்கோ, நீங்கள் ஊருக்கு போகலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ நடராஜருக்கும் அவன் நண்பருக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா வந்து, யாரோ அசரீரி மாதிரி நடு வழியில் கும்பிட போன தெய்வம் மாதிரி எய்த்தாப்பில் வந்து அவராகவே பேச்சு கொடுத்தவரை ஏதோ ஆஹா அப்படியே அப்படி ஆயிடுத்தான்னு உடனே அவரும் நம்மளுக்கு சேர்ந்துட்டு ஒரு அனுதாபத்தை தெரிவிச்சுட்டு போகாத, அவர் கையில் ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்பேர் இருக்குது, அதை தரேன், நீங்கள் போகலாம், உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாருன்னு ஆச்சரியமாக இருந்தது. பாருங்க, இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வனாந்தரத்தில் நடுக்காட்டில் நடக்கிறது அப்படின்னா எங்கேருந்து எப்படி நடக்க முடியும்? அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகம் இல்லைன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் இல்லைன்னா. சொன்னா இவளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆனா அதுல ஒரு சிக்கல் என்னன்னா, அந்த வந்திருக்கிற ஃபியட் கார்ல வந்திருக்கார், அவர் அவரோட வண்டிக்கு தான் ஸ்பேர்லாம் எடுத்துன்னு வரதா சொல்லியிருக்கார். அதனால நடராஜர் சொன்னார், நீங்க ஒத்தாசை பண்ணேன்னு சொல்றது கேட்கறதுக்கு நன்னா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப நன்றி. ஆனா உங்களோட வண்டியோ ஃபியட் வண்டி என்னோடதும் அம்பாசடர் வண்டி, அதனால உங்களோட ஃபேன் பெல்ட்டு என்னோட வண்டிக்கு சூட் ஆகாது, நீங்க கொடுத்தா கூட நான் அதை உபயோகப்படுத்த முடியாத இருக்கு, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அதுக்கு அந்த ஃபியட்காரர் சொன்னார் சிரிச்சுட்டே, இல்லை அதுவும் ஈஸ்வர அனுகிரகம், என்னோட வண்டி ஃபியட் தான், ஆனால் என்கிட்ட ஸ்பேர் இருக்கிறது அம்பாசடர் பெல்ட்ன்னு. இவளுக்கு ஷாக்காக இருந்தது, என்ன அது ஃபியட் வண்டிக்காரர் ரொம்ப இவ்வளவு ஜாகிரதையாக இருக்கிறவர், ஸ்பேரை தூக்கின்னு வருவேங்கிறவர், எப்படி அவர்கிட்ட மட்டும் அம்பாசடர் வந்து அப்படின்னா அவர் கதையை சொன்னார். நேற்றுக்கு நாங்கள் இங்கே வரத்துக்கு முன்னால் என்னோட டிரைவர்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். அப்படி கடையில் போய் அவர் வாங்குறதே அந்த இவர் ஃபேன் பெல்ட்னு கேட்டிருக்காரு போல இருக்கு அந்த டிரைவர், அந்த கடைக்காரர் என்ன பண்ணிக்க எடுத்து கொடுத்துருக்கு, அது கொடுக்கறதே என்ன ஆயிடுதுன்னா அம்பாசடர் பெல்ட்டாக வந்துருத்தது. அதை இந்த டிரைவரும் கவனிக்கல போல இருக்கு, வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் அந்த எஜமானர் பார்த்தார், என்ன அது அம்பாசடர் பெல்ட்டை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னா, ஆஹா நான் கவனிக்கல சார், வேணா கொடுங்க நான் போய் மாத்தின்னு வரேன் அப்படின்னா, அந்த எஜமானருக்கு என்ன தோணித்ததில்ல, அதெல்லாம் வேண்டாம் விடு, இனிமேல் திருப்பி போய் கடையில் போய் மாத்திட்டு கிடக்கட்டும் அப்படியே, அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டார். சரி, அங்கே வீட்டிலேயே தெரிஞ்சுட்டு வாங்கிட்டு வந்த அந்த ஃபேன் பெல்ட்டு இவா வண்டிக்கு சூட் ஆகாது, ஃபியட் பெல்ட் இல்லை அம்பாசடர் பெல்ட்டுன்னு, அப்போ அதை வீட்டிலேயே வச்சுட்டு வந்திருக்க வேண்டியதானே, அதையும் வைக்கல, அதையும் தூக்கி வண்டியில் வச்சுன்னு வந்தா எதுக்குன்னு. இங்கே ஒரு அம்பாசடர் பெல்ட்டை இருந்து ஒரு பெரியவா பக்தர் குரு கைங்கர் சிகாமணி ஒன்று நின்றுட்டு இருக்க வழியில் இதுக்கு ஒத்தாசை பண்ணணுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு. இந்த கதையை சொன்னார், என்னோட பெல்ட் இல்லைன்னாலும் நான் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன், அது இப்படி உங்களுக்காக தானே இப்பதான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொடுத்தா இவாளுக்கு ஒரே அப்படியே ஷாக்குன்னா ஆச்சரியமா இருந்தது. நேத்திக்கு நாளே போய் கடைக்காரங்கையில உட்காந்துட்டு ஃபேன் பெல்ட் மாத்தி வச்சுட்டாளே, இவாளுக்கு இன்னைக்கு ஃபேன் பெல்ட் அருந்து இடர் வட போறதுங்கிறதுனால தான் முன்னாலேயே ஃபேன் பெல்ட்டை அங்கேயே அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு. அனுகிரகம் பண்ணினது கடைக்காரங்கையில உட்காந்து மாத்தினத்தோட இல்ல, அவர் வண்டியிலையும் தூக்கி போட்டுன்னு எடுத்துன்னு வராப்பிலையும் பண்ணிருக்கா, அவ இதோ வந்துட்டே இருக்கா. அப்படிங்கிறதுனாலதான் பெரியவா என்ன பண்ணினான்னு பிரசாதத்தை கொடுத்து போயிட்டு ஆட்சியம் மாடி. இதான் மகான்களோட வாக்கு, அவ பிரசாத விசேஷம். அங்க போய் நாம இடத்துக்கு போய் பெரியவா கையால ஒரு பிரசாதத்தை கொடுக்கறா அப்படின்னா, அவ அனுகிரகம் பண்ணிட்டான்னா, அந்த கடாட்சம் பற்றுத்துன்னா, அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு இடைஞ்சலா இருந்தாலும் நமக்கு இடைஞ்சல் வரலாம், வந்தா கூட அது இப்படிதான் மலை போல வருது. இப்படி பிரசாத விசேஷம், அவளோட அனுகிரக விசேஷம், கடாட்ச விசேஷம். அப்படி இந்த நடராஜருக்கு நடந்தது. அதுவும் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல நடராஜர் ஃபேமிலியில சொல்லுவா, ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னாலே பெரியவா, ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னாலே மறக்க முடியாத இருக்கு. இப்படி எல்லாம் ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல பெரியவா இருக்கிறதே பல நாள் அங்க இருந்தா. அதுல பெரியவா ஸ்ரீசைலத்துக்குள்ள போறதே அங்க ஒரு ஆதிவாசிகள், ட்ரைபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, செஞ்சூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா, செஞ்சுக்கள் அப்படின்னு. அந்த ஆதிவாசிகள்லாம் முதல்ல அவ காட்டுவாசிகளா இருந்ததுனால இது மாதிரி ஒரு பெரிய கூட்டத்தோடலாம் போனா அவளுக்கு பயமா இருக்கும். என்னைக்குமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப முரடு மாதிரி இருக்கிறவெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பா. பார்த்தாதான் அவளை பார்த்தா நமக்கு என்னமோ பயமா இருக்கும் அந்த பர்சனாலிட்டியை பார்த்தா. ஆனா பார்த்தா அவளோட பழகி பார்த்தோம்னா அவளோட குணாதிசயங்களும் அவளோட அந்த மென்மையும் நமக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த செஞ்சூஸும் இருந்திருக்கா. ஆதிவாசிகளா இருக்கா, கையில் என்னமோ சூழங்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஈட்டி எம்புன்னு வச்சுன்னு அப்படி எல்லாம் இருக்கா. அப்படி இருந்தவா இவாளை பார்த்துட்டு பயந்துன்னு முதல்ல உள்ள விட மாட்டேன்னா, அப்புறம் பெரியவாளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மடத்துல எல்லாரும் வழியில காவ காக்குறது முதலான கைங்கரியெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா காட்டு மிருகங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, ராத்திரியில எல்லாரும் படுத்துன்னு தூங்கிட்டு இருக்கா, யானை இருக்கு, பசுமாடு இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, எல்லாம் இருக்கிறதுனால
இந்த செஞ்சூஸ்லாம் பாரா மாதிரி தீவிர இருந்துன்னு காவல்லாம் காத்திருக்கா, அப்படி கைங்கெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா ஸ்ரீசைலத்தை விட்டு வரப்போறா. இந்த விஷயம் இந்த செஞ்சூஸ்க்கு தெரிஞ்சது. தெரிஞ்சோன்னா இந்த தலைவர், எல்லாருக்கும் ஒரு தலைவர் இருப்ப இல்லையா, அதுமாதிரி இந்த செஞ்சூஸ் தலைவர் மடத்து மேனேஜர்கிட்ட சொன்னார் ஒரு விஷயம். என்ன சொன்னார் அப்படின்னார், நாளைக்கு நாங்கள்லாம் எங்க ஜனங்கள் எல்லாரும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோம், பெரியவா எங்களுக்கு பிரத்யேகமா தனியா தரிசனம் கொடுக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிலாம் ஆசைப்பட்டா. ஆஹா அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னா, ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்காடா, எல்லாருக்கும் அவளுக்கு தான் முதல்ல பண்ணும் அப்படின்ட்டு நாளை காலத்தால வர சொல்லு அப்படின்னா. அவள்லாம் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணா, எல்லாரும் குடும்பத்தோட வந்திருக்கா, ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்திருக்கா. எல்லாரும் அவளுக்கு உண்டான ஆச்சாரப்படி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் எட்டுன்னு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா. ஒவ்வொருத்தரையும் பெரியவா கேட்டு விசாரிச்சு, அவளுக்கெல்லாம் குச்சலம் விசாரிச்சு எல்லாம் பண்ணி, ஒவ்வொருத்தரோடையும் பேசி அவளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து, வஸ்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு திருப்தியா எல்லாருக்கும் நான் என்னோட காரியத்தை பார்க்க போகலாமா அப்படின்னா. அவள்லாம் சொன்னா ரொம்ப திருப்தி, ரொம்ப சந்தோஷம், எங்களோட மல்லிகார்ஜுன சுவாமியே இங்க வந்திருக்கார் பெரியவா வடிவத்தில் அப்படின்னார். ஏன்னா அந்த செஞ்சூஸ்கெல்லாம் என்னன்னார், அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்க மல்லிகார்ஜுனருக்கு பேரு செஞ்சு மல்லையான்னு ஒரு பேர் உண்டு. அந்த ஸ்தல புராணத்துல சொல்றது, இந்த செஞ்சுக்கள் குலத்துல, இந்த ஆதிவாசி குலத்துல வந்த ஒரு பெண் பரம பக்த, எப்படி நமக்கு இங்க ஆண்டாள்னு பக்தியை கழிப்படுறோமோ அது மாதிரி அந்த செஞ்சு ட்ரைபல் ஸ்திரீ பக்தியா இருந்து தான் கல்யாணம் பண்ணினா அந்த மல்லிகார்ஜுனர் தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு தபஸ் இருந்து மல்லிகார்ஜுனர் கல்யாணம் பண்ணினதுனாலே அவருக்கு செஞ்சு மல்லையா அப்படின்னு பேரு அப்படின்னே இந்த ஸ்தல புராணங்கள்லாம் சொல்றது. அப்படி எங்களுக்கு ரொம்ப உறவு அந்யோன்யமான எங்க செஞ்சு மல்லையாவே அந்த பரமேஸ்வரனே பெரியவா ரூபத்துல வந்திருக்காரு அப்படின்லாம் அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அப்படி சொல்லிட்டு அவ கிளம்புறதுக்கு உத்தரவு கொடுத்தா பெரியவா. உடனே அவர் அந்த தலைவர் பெரியவாள்கிட்ட என்னமோ அந்த மேனேஜர் சொன்னார். அவர் இல்லைன்னு கையாட்டின்னு பெரியவா கேட்டா, அவன் என்ன கேட்கறான், நீ மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. இல்ல அவ ஏதோ கேட்கறா அப்படின்னு. என்ன சொல்லு அப்படின்னு. அவளுக்கு ஏதோ டான்ஸ் ஆட தெரியுமா, அவ ஆடி பெரியவா பார்க்கணுங்கிறா, இங்க அது மாதிரி ஆடியெல்லாம் பார்க்குற சம்பிரதாயம் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு. நீ பெரியவா, நான் என்ன பண்ணுவேன் பண்ண மாட்டேன் நீனே சொல்லுவியா அப்படின்ட்டு கேட்குறான். சம்பிரதாயம் தான், யாரானும் இந்த ஆடினா நான் பார்க்கறது இல்லை, ஆனால் இப்போ இவ ஆடி நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அவளோட பக்தி பாவம் அப்படி இருக்கு, அவ சந்தோஷம் படட்டும், ஆடட்டும் அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். பெரிய பெரிய நடன சிகாமணிகள்லாம் ஆடுறத பார்க்காத பெரியவா ஒரு வஸ்திரம் கூட சரியா கட்டிக்க தெரியாது ஒரு ஆதிவாசிகள் ஆடுறேங்கிற, அதையும் பார்க்குறீங்கிறாளே, சந்தோஷம். அதான் பக்தி. பக்திஸ்ய வசகோ பிரம்மா அப்படின்னு ஈஸ்வரன் பக்திக்கு தான் வசப்படுற. அவள்லாம் எல்லாருமே ஆடினா ஒரே ஒன்றும் புரியல, இன்னும் காரையும் கித்துன்னு அப்படி இப்படின்னு சுற்றி அத்தனை பேர் பெரியவா. அதுலேயும் என்ன சொன்னா, அப்போ கூட தர்மஸ்வரூபம் பக்திக்கு கட்டுப்படும் அனுகிரகம்னா உடனே என்ன சொன்னா, வயசு வந்த ஸ்திரீகள்லாம் ஆடப்படாதுன்னு சொல்லு, குழந்தைகள் ஆடலாம் புருஷாலாம் ஆடலான்னு சொல்லணும். எல்லாரும் ஆடி முடிச்சோடனே பெரியவா கேட்டா, இப்ப சந்தோஷமா, பரம சந்தோஷம். சரி, இவ எனக்கு முன்னால இப்ப என்ன ஆடினான்னு கேளு, இதுக்கு ஏதாவது வெரைட்டி உண்டா, என்ன ஆடினான்னு கேளுங்க. மேனேஜர் கிட்ட அவ சொன்னா, எங்களோட ஆமா எங்களுக்கு உண்டு, கல்யாணத்துல ஆடுறது, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அக்கேஷனுக்கு ஏத்தாப்புல ஆட்டங்கள்லாம் உண்டு. இப்போ நாங்க ஆடினது எங்களோட நெருங்கின உறவுகாரா வந்தா அந்த சந்தோஷத்துல என்ன ஆடுவோமோ அதை ஆடினோம்னு. இதை கேட்டவாளுக்கெல்லாம் அப்படியே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி வருது. ஒரு ஆதிவாசிகள் அவளுக்கு படிப்பறிவு இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. அவ சொல்றா, பெரியவாளை இப்பதான் பாக்குறா, பார்த்தோன்னா அவ மனசுல என்ன பாவம் வந்ததுன்னு, நம்மளோட நெருங்கின உறவுகாரர் அப்படின்னு வருதுன்னா, மனிதநேயம் அன்பு அப்படிங்கிறதுலாம் இதுக்கு மேலேயே வெளிப்படுத்த முடியும், உலகத்துல வெளிப்படும். அப்படி ஆதிவாசிகள் செஞ்சுக்களுக்கும் ஒரு உறவுகாரராக இருந்தவர் தான் நமது காஞ்சி மகா பெரியவான்னு சொல்லி, அப்பேற்பட்ட அந்த பக்தவத்சனோட பெருமையை நாம தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியரு செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து
சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர். யான் பாவியேன் புழுக்கண் உடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். அழுக்கு மனத்து அடியேன் ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். உடையாய் உன் அடைக்கலமே. வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே. அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே. பொங்கு கங்கைச் சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே. உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. ஆனா ஆனா பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே. வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமான் அறியாமல் நின்ற அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. அடியேன் உன் அடைக்கலமே. பொழிகின்ற துன்பப் புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. சுருள்புரி கூழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள்புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள்
நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவு தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலர்த்தாள் வாழி எப்போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மின்கணினார் உடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே பூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே பூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் கெடுவேன் உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே 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 பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினை கீழ் மறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பதோர் நெறியறியேன் நின்னையே அறியேன் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன் அன்ன கண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய்
தழங்கருந்தேனன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் கூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி
எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.